الحمد لله ولرسوله نحمد ونصلي وسلم على حبيب الكريم وعلى آله وصحبه وعلى بيته وخلفاء الراشدين وكربلاء الشهداء إمامنا الدنيا وبطلة بغداده وأجمله وكجبات نقشبنده مجدد الفساد ورجبه وأولياء الأنبياء علماء السنة أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الكريم إن إسلام بعد قريبا سيعود قريبا بعد رواه البخاري مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد اللهم صل سيدنا محمد اللهم صل سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا হাজার নাজার আহসান নবীকে কোরআনকে পাওয়া যায় হাজার নাজার আহসান নবীকে কোরআনকে পাওয়া যায় তিনি সূরাতে হাজার নবীজি তিনি সূরাতে হাজার নবীজি বলেন মাওলা সাই আল্লাহ আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদানা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা সাইয়্যিদানা محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا প্রথম প্রকার হাজার নবীতে প্রত্যেক জিনিসের তার ছবি প্রথম প্রকার হাজার নবীতে প্রত্যেক জিনিসের তার ছবি নবী ছাড়া কিছু নবী ছাড়া কিছু নাহি রবি আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদানা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা
مولانا محمد اللهم صل سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا ওরে ভেবে দেখো মনে মনে এমনি করছ নবীর শনে ওরে ভেবে দেখো মনে মনে এমনি করছ নবীর শনে নইলে থেকে নইলে থেকে জাহাজরে মোহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদানা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া সাইয়্যিদানা مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا রে বারি বারি কর রে বারি সেই বারি রে বারি বারি কর সেই বারি আসলে বারি কবরে দেশে আসলে কবর দেশে মাটি হবে বিছানা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা محمد اللهم صل على سيدنا رعاية المرسل النبي رعاية المرسل النبي قرآن বান্দার হায়াতের মালিক নবীজি রে বান্দার মালিক নবীজি বলে মাওলা সাই আল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদিনা مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا
يا رسول الله سلام يا حبيب الله عليكم صلاة يا رسول الله سلام يا حبيب الله عليكم صلاة يا رسول سلام يا حبيب الله أصل إيمان روحي كونس مجدي أستحب للمطلع عالمين صلاة يا رسول سلام يا حبيب الله قام صلاة يا رسول سلام يا حبيب الله قام صلاة يا رسول سلام يا গরমে একসার বর্তার করম করোগে তাজাল্লি বসম জদ বরম সালাতুলিয়া সালাতুলিয়া কম সালাতুলিয়া রাসূল সালাতুলিয়া حبيب الله قوم صلاة يا رسول سلام يا حبيب الله قرآن کرتا دھما کلجے چڑام وا قرآن کرتا دھما نور خدا سلام يا رسول سلام يا حبيب الله قوم صلاة يا رسول سلام يا حبيب الله قوم صلاة يا رسول سلام يا حبيب الله عشق रसूलुल्लाह जिस दिल में हासिल नहीं लाखों मुमिन हो मगर ईमान में कमिल नहीं सलातुन या रसूल सलाम में सलातुन या रसूल सलाम اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا 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 مولانا اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد
صل على سيدنا نبينا شفيعنا নবী আমার জানের জানে, নবী আমার প্রাণের প্রাণ, নবী বিনে কেমনে রবে, নবী বিনে কেমনে রবে এই গোলামের প্রাণে রে, এই গোলামের প্রাণ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا হায় নবীজি নূরের ছবি, নূরে আপনার নিশানা, হায় নবীজি নূরের ছবি, নূরে আপনার নিশানা। ফকির দরবেশ বাদশা ওলি, ফকির দরবেশ বাদশা ওলি আপনার প্রেমে দেওয়ানা। নবিয়ানা শাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নবিয়ানা শাফিয়ানা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নবিয়ানা শাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নবিয়ানা শাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নবিয়ানা শাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নবিয়ানা শাফিয়ানা বিহাক্কিনা ইন্নাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুআজ্জিজ মুহতারাম বুজুর্গান کرام আশিকানে সাইয়েদনা মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতগণ, আশিকানে ওলি গাউস কুতুবের ভক্তগণ, যে যেখান থেকে শুনছেন, বিশেষ করে ইমানদার মুমিন মুমিনাতের প্রতি আমার সবিনয় সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমরা বিশেষ করে আজকে চাঁদের 12 তারিখ 12 শরীফ, আমার হুজুর পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ আগমন। আগামী মাসে তো হচ্ছে সফর মাসের 12 তারিখ আর কি। তো আগামী মাসে ঈদ মিলাদুন নবী, দুইটা দাওয়াত রইল, সকলে জাঁকজমকভাবে আগামী মাসে ঈদ মিলাদুন নবী জশ্নে জুলুসে আজকে ইমাম দরবার শরীফের পক্ষ থেকে যেটা অনুষ্ঠিত হয়, আয়োজন হয় পাকিস্তান মাঠের উত্তর গেট থেকে শুরু হবে। তো সকলে দাওয়াত রইল অগ্রিম, আল্লাহ রাসূল যারা যারা বাছাই হাতে রাখবে। আর আগামী এ মাসের 21 তারিখ কুমিল্লা ইমাম দরবার শরীফে আমার শরীয়তের পিতা আমাদের দাদা হুজুর ওনার বাৎসরিক উরুস মিলাদ মাহফিল হবে। সকলের দাওয়াত রইল, সকলে যাওয়ার চেষ্টা করবা। যাই হোক, আজকে আমরা এই যে 12 শরীফ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল, মাসিক মিলাদ মাহফিল ইমাম দরবার শরীফের পক্ষ থেকে ঢাকা খানকাস্ত, আমরা এখানে আমাদের ভূমিকা শুরু করেছি, শেষ করেছি দুরূদ শরীফ মিলাদ দিয়ে। তারপরে এখন মুক্তাসর আলোচনা হবে, আলোচনা বেশি হবে না, একটা হাদিসে একটু ব্যাখ্যা করবো আল্লাহ রাসূল চাইতো। তারপরে আমরা ক্যাম করে টিকিট করে মুনাজাত দিয়ে দিব, সকলে তাবারক খেয়ে যাবা। যে আজকে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা যেটা হচ্ছে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা বিখ্যাত হাদিস, বুখারী মুসলিম শরীফের হাদিস, সহিহ হাদিস। হাদিসটা আমি পাঠ করেছিলাম প্রথমে যে ইন্নাল ইসলামা বাদা গরিবান ওয়া সায়াউদু গরিবান কাবাদা। হাদিসটা হচ্ছে এই, রাহুল বুখারী মুসলিম, হাদিসটা শেষ। এই হাদিস শরীফ অর্থ হচ্ছে এই, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাক জবানে বলেছেন
যে নিশ্চয় ইন্নাল ইসলামা, নিশ্চয় ইসলাম বাদা গরিবা, ইসলাম শুরু হয়েছে গরিবের মাধ্যমে, গরিব হালত এটা শুরু হয়েছে। সায়াউদু গরিবান আবাদা, অচিরেই এটা আবার গরিব হয়ে যায়। মানে এটার হাদিস শরীফের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ইসলাম গরিব অবস্থায় শুরু হয়েছিল, আবার অতি তাড়াতাড়ি এটা গরিব হালাত চলে যায়। এতটুকু অর্থ করলে, এভাবে করলে কিছু বুঝবা না ইসলাম কেমনে গরিব ছিল, ব্যাখ্যা না করলে বোঝা যাবে না। খুব গুরুত্বপূর্ণ বুখারী মুসলিমের হাদিস, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই হাদিসটা যার জীবনে বুঝে বাস্তবায়ন করে আর কিছু লাগে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটা বুজুর্গ। ইসলাম গরিব অবস্থায় শুরু হয়েছে। তাকে আমরা দেখতে হবে ইসলাম কোন জায়গায় শুরু হয়েছে, কোথায় এটা শুরু করেছিল। সাইয়েদনা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, যিনি আল্লাহর দুষ্ট, আল্লাহর হাবিব, আকরাম তাজের মদিনা, তিনি মক্কা শরীফ থেকে এটা শুরু করেছিলেন। তার জাহিরি জিন্দেগি, হায়াতে তৈয়বা যখন 40-এ পদার্পণ হয়েছে, তখন নবুয়ত প্রকাশ করেছেন। তিনি নবুয়ত লাভ করেন না এই কথা বললে ভুল হবে, তিনি নবুয়ত পাইছেন। বলতে হবে 40 বছর বয়সে তিনি নবুয়ত প্রকাশ করেছেন। এটা এতদিন ঢাকনা ছিল, এখন প্রকাশ করেছেন। হ্যাঁ, তিনি তো সেদিন থেকে নবী, আদম সৃষ্টি কোটি বছর আগে। জবুয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তবুয়া মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, যেদিন থেকে আল্লাহ সেদিন থেকে নবী তো ধান নবুয়ত। ঠিক আছে, তো 40 বছর বয়সে তিনি নবুয়ত পান নাই, এটা ভুল। নবীকে শানে মানে খাটো করা হয়, ছোট করা। তিনি নবুয়ত প্রকাশ করেছেন একটা নির্দিষ্ট সময় গিয়া, তারা বুঝে আসছে। তো এখন এই 40 থেকে 53 বছর, মেরাজে যাওয়ার কিছুদিন পর পর্যন্ত 13 বছর মক্কাতে ইসলাম শুরু হয়েছে। এখন প্রশ্ন, এই সমাজ দুইটা আমাদের মুসলিম সমাজ, একটা হচ্ছে মাক্কি সমাজ, একটা হচ্ছে মাদানী সমাজ। মাক্কি সমাজ না মক্কা শরীফে যে 13 বছর ছিল, এটা স্টাডি করতে হবে, এটা জানতে হবে, বুঝতে হবে। আর মাদানী সমাজ হচ্ছে মদিনা শরীফে, এখান থেকে হিজরত করে যখন মদিনা গিয়েছেন, ওখানে 10 বছর নবীজি কিভাবে চলেছেন, সেটা হচ্ছে মাদানী সমাজ। তো মাক্কি সমাজে দেখো, এখানে ইসলাম শুরু হয়েছিল। এখন ইসলামটা কি অবস্থায় ছিল তখন? তখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাহ্যিকভাবে কোনো স্বাধীনতা ছিল না। কেননা এই মাক্কি সমাজের হর্তাকর্তা ছিল আবু জাহেল, আবু লাহাব, মুগিরা, উতবা, সাইবা। তারা ছিল এই সমাজের হর্তাকর্তা, মাতবর, সর্দার, রাজা। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা তারা কর্ণপাত করতো না। নবীকে অনেক গালিগালাজ, অনেক অত্যাচার, নির্যাতন, অপমান, এটা হচ্ছে মাক্কি সমাজ। এখানে 13 বছর তিনি অনেক কষ্টে, মহা কষ্ট, যার কোনো বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না, এমন অত্যাচার। তিনি যেমন সবচেয়ে নবীউল আজম, মানে সারা জাহানের সমস্ত নবীদের নবী, রসুলদের রসুল, কষ্টটাও তাকে শরীয়তে দিছে আল্লাহ। হ্যাঁ, যা স্বীকার করতে হবে, কষ্ট তো না দিলে, যদিও নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আঙ্গুল মুবারকে ইশারায় সবাই হেদায়েত হয়ে যেত, কোনো যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল না। এই কষ্ট, রাগুয়ার সাদর, মক্কা জীবনে 13 বছর, এগুলা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, উম্মতকে শিক্ষা দেওয়া। তো এখানে যে উম্মত, যারা বিশেষ করে যারা নবীজির গুণান্বিত, নবীজির খাস খলিফা, নবীজির খাস আশেক, নবীজির খাস গোলাম, মুমিন, ওলি আল্লাহ, গাউস কুতুব, তারা এখান থেকে শিক্ষা দেয়। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 13টা বছর কি কষ্ট না করেছেন। নবীজি বলেছেন হাদিস শরীফে যে আমার উপরে যে কষ্ট, আমার উপরে যে নির্যাতন, আমার উপরে যে ভয়ভীতি আল্লাহ দিছে শরীয়তে, হাকিকতে না, শরীয়তে। এই আর কোন সৃষ্টি জগতে কোন নবী রাসূল এবং কোন ওলি গাউস কুতুবের উপরে দেওয়া হবে না, বিশ্বাস। এখন এই 13 বছর যে তিনি এখানে শুরু করেছেন, এখানে কি কষ্ট। সাহাবীদেরকে, হযরত খাব্বাবকে অঙ্গার দিয়ে, আগুনের কুণ্ডি দেওয়া পোড়া দিছে, বেলাল রে শাস্তি দিছে, রৌদ্রের মধ্যে, জ্বলন্ত রৌদ্রের মধ্যে উত্তপ্ত বালু দিয়া শাস্তি দিছে, বাইন্দা রাখছে, আকাশের দিকে, সূর্যের দিকে তাকায় থাক। খাব্বাব রে পোড়া দিছে। তারপরে আম্মার ইবনে ইয়াসির, ওনার বাপ ইয়াসির, ওনার বাপের শহীদ করছে, ওনার মা হচ্ছে
ওনার মা হচ্ছে মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা, আম্মার ইবনে ইয়াস, আম্মারের মা সুমাইয়া, উনি সর্বপ্রথম মহিলা নারী শহীদ মক্কাতে শহীদ হয়েছেন। আবু জাহেল বর্ষাতে ওনার ইয়াতে লজ্জাস্থানে গাই মারছে, এমনি কষ্ট দিয়ে মারছে, অনেক অত্যাচার। মানে বিশেষ করে আমি কি বলবো যে এই মক্কাতে যত সাহাবা ছিল নবী যেমন অত্যাচারিত, হ্যাঁ হ্যাঁ, নবী যেমন মাজলুম ছিল, হ্যাঁ অত্যাচার ভোগ করেছেন, নবীর সাথে সাথে নবীকে যারা মানছে ভালোবাসছে, বেলাল, খাব্বাব, সুমাইয়া, আবু বকর সিদ্দিক, ফারুক আজম, উসমান জিনুরায়, মাওলা আলী, যারা ছিল নবীর সাথে, নবীরকে গ্রহণ করছে, তারাও কঠিন কষ্ট আযাব ভোগ করছে। বলার এই কষ্টের দিকে তাকাইয়া, তাদের দিকে তাকাইয়া এখানে নবীজি বলছে, আল্লাহ বলছে ইন্নাল ইসলামা বাদা গারিবা, ইসলাম এই এখানে গরিব অবস্থায় শুরু হয়েছিল। এখানে কোনো কাউকে কারোর কোনো ধন ছিল না, ধন থাকলেও ইসলামের পক্ষে এটা কাজে লাগাতে পারে না। যদি উসমান জিনুরানি ছিল, কিন্তু এখানে কাজে লাগাতে পারে না। আবু বকর সিদ্দিক, হ্যাঁ হালকা, তারা তো সবাই পালিয়ে বেড়াইতে তার কাছ থেকে, এখানে ধন সম্পদ কাজে লাগাতে পালিয়ে বেড়াতো। আবু জাহেল একজন নামাজ করতে পারে না, নামাজ এখানে ছিল না, এখানে মাত্র 8 মাস কি 10 মাস নামাজ ছিল। নামাজ মেরাজেতে আসার পর এখানে নবীজি 8 থেকে 10 মাস ছিলেন মক্কাতে। এই মাদানী সমাজ, এটাকে মক্কি সমাজ, মানে এখানে যে 10 মাস 9 মাস নবীর উপরে উম্মতের উপর ফরজ ছিল, মক্কাতে থাকা অবস্থায় 12 বছর নামাজ ছিল না। লাস্টের 1 বছর কি 8 মাস 10 মাস মেরাজ থেকে আইসা নামাজ ছিল। এই মক্কা সমাজে ওয়ালাইকুম সালাম, মক্কা সমাজে, হ্যাঁ, তো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি কষ্ট করছেন, সাহাবা কেরাম কি কষ্ট করছেন, সাহাবা কেরাম কি কষ্ট করছেন, আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি কষ্ট করছেন মক্কাতে। যেহেতু বলছে এখানে গরিব অবস্থায়, এটা মক্কাতে কোনো মুনাফিক ছিল না। মক্কাতে নবীর সাহাবী কোনো মুনাফিক জন্ম হয়েছে মদিনায়। এখানে সবাই সাচ্চা ছিল, খাঁটি হীরা ছিল, সবাই খাঁটি সোনা ছিল, সমস্ত সাহাবা। মক্কার সাহাবী যারা, নবীকে মক্কা যারা, এখানে কোনো খাঁটি হীরা ছিল সব। এখানে কঠিন দিন কাটাইছে 13টা বছর। এই জন্য বলছে এখানে যেভাবে ইসলামটা শুরু হয়েছে, হ্যাঁ, এরকম অবস্থায় থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত মুমিনের জন্য। মক্কার যে সাহাবীরা ছিল, মক্কাতে যে কঠিন মানে কঠিন কষ্ট ছিল, নবীজি বলছে এরকমই সবার থাকবে। মদিনাতে গিয়ে আবার একটু অন্যরকম, মদিনা সমাজটা একটু, ওখানে গিয়া নবীজি, মদিনা শরীফের নবীজি রাজা হয়ে গেল, নবীর কথাই সব। ওখানে কোনো আর অন্য কোনো কারোর কথা, কোনো ভক্ত বেশি হয়ে গেছে, নবীর অধীনে সবাই। এখানে যুদ্ধ করছে, মক্কাতে কোনো যুদ্ধের আদেশ আসে নাই, আল্লাহ দেয় নাই। সাহাবারা চাইলেও আল্লাহ যে মক্কাতে কোনো যুদ্ধ নেই, যুদ্ধ মদিনা থেকে। এই দুইটা সমাজ বুঝতে হবে, হচ্ছে মাক্কি সমাজ, একটা মদিনা সমাজ। মদিনাতে গিয়ে নবীর কাছে সবাই হাদিয়া নিয়ে আসে, যুদ্ধের তারিখ দেয়, এই করে মানে যত আছে, মসজিদ হইল, নামাজ হয়, ইমামতি হয়, হ্যাঁ, কিন্তু মক্কাতে মসজিদ নাই, নামাজও নাই, ইমামতি নাই। যদি 8 মাস লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ছে নামাজ। তাহলে যে জিনিসটা ফোকাস আমি করতে চাচ্ছি, একটা হচ্ছে মাক্কি সমাজ, মক্কার যে অবস্থান, আর একটা মাদানী সমাজ। মাদানী সমাজের হর্তাকর্তা নবী দুজাহান, মাদানী সমাজের রাজা তিনি, মাদানী সমাজের তিনি সবকিছু। এখানে যারা অন্যান্য মুমিন, তাদের তো আর কেউ এখানে এসে মারার কোনো, যেহেতু নবী দুজাহানের সর্বেসর্বা, এটা হচ্ছে মাদানী সমাজ। এখানে আবু জাহেলের মতন আর কেউ, এরা কারো কটুবাক্য শুনতে হয় না। হ্যাঁ, শুনতে হয়েছে মুনাফিক যারা, মুনাফিকরা আবার অত্যাচার করতে নবী, কষ্ট দিচ্ছে, অনেক কষ্ট দিচ্ছে মুনাফিকরা। মদিনা শরীফ, মুনাফিক জন্ম হয়েছে মদিনা শরীফ, যেহেতু বক্ত বাইরে গেছে, তোর মুনাফিক হয়েছে। আর যখন মক্কাতে বক্ত কম ছিল, মাত্র 80 থেকে 100, প্রায়
80-90 জন হিজরত করছে নবীর সাথে। তো এখানে মাদানী সমাজটা এখানে একটু অন্যরকম ছিল। এখানে যেহেতু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, নবীকে মানে সবাই, নবীর উপরে আর কারো কথা নাই। এখানে এটা এক ধরনের সমাজ। এখানে জামাতে নামাজ আছে, এখানে আজান আছে, এখানে নবীর সুন্নত আছে। যেহেতু এটা ইসলামিক রাষ্ট্র, আর মক্কাটা তো ইসলামিক রাষ্ট্র, এটা আবু জাহেল এখানে থাকে। আবু জাহেল তার মতো করে হেরোর উপর নির্যাতন করছে। যেহেতু তার ধন আছে, সম্পদ আছে, তার কথা সবাই মানে, তার লোক বেশি, বল বেশি। মদিনা শরীফ এরকম, মুসলিমরাই ক্ষমতা। বুঝা গেছে? দুই সমাজ। এই দুই সমাজের স্টাডিটা বুঝতে হবে, দুই সমাজের গুরুত্বটা বুঝতে হবে। ওখানে একটু মুসলমানরা শান্তিতে ছিল। মদিনা শরীফে যুদ্ধ করলে তো দল বাইন্দা গেছে, অস্ত্র লইয়া গেছে, সব আছে, ঠিক আছে। মক্কার মতন নির্যাতন বহন করতে হয়েছে না। মদিনা শরীফে আইসা কাউকে বেলালের মতন, বেলালে যেভাবে অত্যাচার করছে এরকম অত্যাচার কেউ করতে পারে? খাব্বাবের যে অত্যাচার করছে এরকম অত্যাচার কেউ করতে পারে? নবী দুজানরে ওখান থেকে যেভাবে তাড়াইয়ে দিছে, মারার আক্রমণ করছে, 100 ওট ঘোষণা দিছে, নবীকে মারতে পারলে 100 ওট। মদিনা শরীফে এরকম কেউ করতে পারে? তাহলে মক্কার চেয়ে মদিনা শান্তি অনেক বেশি না? হ্যাঁ, এখানে জামাত আছে, আজান আছে, এখানে শান্তি আছে। মক্কাতে এটা ছিল না। নবীর মক্কা সমাজে এটা শুধু অত্যাচার, নির্যাতন, দুঃখ কষ্ট, জ্বালাও পোড়াও, অপমান। নামাজ পড়তে দিচ্ছে না, মসজিদ নাই, আজান দিচ্ছেন হতে দিচ্ছে না। কথা বুঝে গেছে? তো দুই সমাজ। তো মদিনা সমাজে একটু শান্তি আছে। তো এই জন্য নবী দুজন হাদিসটা, এই দুইটা সমাজ বুঝতে হবে হাদিসটা বুঝতে গেলে। মক্কাতে ইসলাম যেহেতু শুরু হয়েছে, এখানে অনেক কষ্ট, অনেক নির্যাতন, অনেক 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 বলার বাইরে। আগুনের মক্কা সমাজের মধ্যে ইমানটা রাখা, সাহাবারা যে নবীরকে ভালোবাসছে, তারা ইমান স্বচ্ছ হয়েছে, তারাই শ্রেষ্ঠ সাহাবী হয়েছে। কেন? এই যে অঙ্গার ছিল, কয়লা, আগুনের কয়লা যেমন হাতে রাখা কঠিন ছিল, তেমন মক্কাতে ইমান রাখা এত কঠিন ছিল। এই জন্য নবীজি বলছে, ইন্নাল ইসলাম বাদা কারিবা, ইসলাম গরিব অবস্থায় শুরু হয়েছে। মক্কাতে সবাই গরিব ছিল। মদিনা শরীফও গরিব ছিল। আবার সাহাবারা আসার পর ধীরে ধীরে ধনী হয়ে গেছে। উমর ফারুকের এন্তেকালের পরে সবাই মোটামুটি ধনের দিকে একটাই হয়ে গেছে। সাহাবারা থাকা অবস্থায় কেউ অন্যায়ভাবে ধন সম্পদ গ্রহণ করে নাই। তাহলে মক্কার জীবনটা যে গরিব অবস্থায়, এখন যেটা হাদিসের সারমর্ম আমার মতে, আল্লাহ রাসূলের ইচ্ছায় বলছি, মক্কাতে যে কষ্টটা করছে সাহাবারা, প্রতিটা মুমিন, সত্যিকার মুমিন হইতে গেলে সারা জীবনে কষ্ট থাকে। এই জন্য বলছে ইন্নাল ইসলাম বাদা কারিবা, ইসলাম গরিব অবস্থা শুরু হয়েছে। সায়াউদু গরিবান কাবাদা, অচিরেই এটা আবার গরিব অবস্থায় আইসা পড়বে ফিরা। অতএব ইসলাম ধনে বিশ্বাসী না। ধন জমায় রাখা, টাকা পয়সা, বাড়ি গাড়ি হারাম, এগুলা ইসলামের বিশ্বাস। ইসলাম গরিব অবস্থায় বিশ্বাস। এই হাদিস ব্যাখ্যা করা, মানা, বোঝা বহুত কঠিন, বাস্তবায়ন করা নিজের জীবনে বহুত কঠিন। তথেপ মুদ্রাগত হচ্ছে ইমানদারের অনেক পরীক্ষা আছে, ইমানদারের অনেক কষ্ট আছে। এই জন্য নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদিকে বিবেচনা করে বলছেন, ইন্নাল ইসলামা বাদা গরিবান, ইসলাম গরিব অবস্থায় শুরু হয়েছে। এটা আবার অচিরেই গরিব অবস্থায়। তোমার 1000 কোটি সম্পদ থাকতে পারে, যদি হালাল, ইসলাম এটা বলে নাই যে হালাল টাকা রাখা যাবে। তুমি যদি হালাল টাকা তোমার থাকে, আল্লাহ তো দিতে পারে অনেকে হালাল টাকা, বলছে যে তাহলে তুমি গরিব হালাতেই থাকতে হবে, টাকার গোমানি দেখানোও যাবে, এটা ইসলাম একদম গরিব অবস্থা থাকতে হবে। তোমার আছে আর কি, আল্লাহ দিছে, কোটি কোটি টাকা দিছে, হালাল ভাবে। হারামটা তো নিষেধে, হালাল ভাবে হলে থাকতে পারে, কিন্তু তোমার অবস্থানটা গরিব হালাতে থাকতে হবে। যে তুমি এত ইন্ডাস্ট্রির মালিক হইয়া, কোটি কোটি শত শত কোটির মালিক হইয়া তুমি করি সেরা জামা পড়ো, এটাই গরিব অবস্থা। তালি দেওয়া 3 তালি দেওয়া না পর্যন্ত জামা পুরাতন হয় না।
একটা জামার মধ্যে 3টা তালি না লাগা পর্যন্ত জামা পুরাতন। কোনো খাবার অপচয় করা যাবে না। জামা যদি বিছনার মধ্যে নরম বিছনা লাগানো যাবে না, শক্ত বিছনা, শোয়ানো বিছনা। তো এটা দেখলে তো আমাদের আল্লাহ বিশ্বাস মোল্লা যাবে যে জামা ওদম ফকির তালি দেওয়া জামা পরি, যে সুন্নত তালি দেওয়া জামা পরা, সিলাইয়া জামা পরা। তো এগুলা মানা বহুত কঠিন। এই হাদিস মানা, বাস্তবায়ন করা মুমিন পরীক্ষা আছে। মুমিন গরিব অবস্থায় শুরু হয়েছে ইসলাম, আবার গরিব অবস্থায় চলে আসবে। সত্যিকারের মুমিন যারা, তারা গরিব হালাতে থাকবে। 1000 কোটি টাকা থাকতে পারে হালাল হয়তো, কিন্তু অবস্থান তোমাকে গরিব হালাতে মানবে। তাকাব্বুরি দেখানো যাবে না, অহংকারী। তা আরেকটা জিনিস, আমি আরেকটু কথা বলে শেষ করি। দেখো, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবন মুবারককে গবেষণা করে আমি 4 প্রকারের সালাত বার করছি। 4 প্রকারের। একটা হচ্ছে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পৃথিবী আগমন থেকে শুরু করে 40 বয়স পর্যন্ত, এটা এক প্রকারের সালাত। এখানে সালাত নবীজি আছে। এই সময়টা নবীকে মানতে হবে, তিনি এই সময় নবী ছিলেন, শরীয়তে না হাকিকতে। তারপরে 40 থেকে মেরাজ যাওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রকার। মেরাজ থেকে মেরাজে আসা 8 মাস কি 10 মাস মক্কাতে ছিলেন, এটা তৃতীয় প্রকার। আর মদিনা শরীফের চতুর্থ প্রকার। তো এই 4 প্রকার নবীজির জীবনী ব্যবস্থা, জীবন মুবারক থেকে গবেষণা করলে 4 প্রকারের সালাত পাওয়া যায় নবীজির জীবন মুবারক থেকে। তো আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম মাক্কি সমাজ, মাদানী সমাজ, মক্কার সমাজ আর মদিনার সমাজ। তো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে সালাত, মক্কা সমাজের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সালাত যে আদায় করছে, সাহাবারা করছে, ওই যে 8 মাস সালাত ফরজ হওয়ার পর, তখন মসজিদও ছিল না, ইমামের সহিত করলেও গোপনে গোপনে পলায় পলায়, আবু জাহেলের ভয়ে, লাহাবের ভয়ে, মুগিরার ভয়ে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন সালাত আদায় করছে, ওয়াহাবীরা বলে থাকে, হাদিস সত্য, যারা বলে তারা মিথ্যা, যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মক্কা শরীফে সালাতরত অবস্থায় আবু জাহেলের দলের আগে নারী বুড়ি দিয়ে চাপ দিছে। তবে থেকে শুনছো, জানো, অন্তত হাদিস সত্য। এইগুলো নফল নামাজের নবীজি নফল নামাজ আগের থেকে, ঠিক আছে। হেরাগুয়া যে সালাত আদায় করছে, হেরাগুয়া যে নবীজি একটা না 2 দিন 3 দিন 5 দিন 7 দিন থাকতেন, তখন যে নফল নামাজ পড়ে নাই, কেউ করতে পারবা? ধ্যানটা একটা নামাজ না, এটা তো নবুয়তের আগে দিয়ে প্রায় প্রত্যেকটা সিরাত কাতাবে আসছে। 13 বছর, 12 বছর, 15 বছর। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওখানে প্রতি বছরে ওখানে যাইতেন, ওখানে ধ্যান করতেন। এক খাবার লয়ে যাইতেন, খাবার শেষে গেলে মা খাদিজাতুল কুবরা গিয়া আবার খাবার দিয়ে আসতেন। এমন গহীন জঙ্গল, বর্তমানে 1500 বছর পরে এই সব এটা মাঝে উঠতে এত কষ্ট, হেরাগুয়া এত কষ্ট, এত গভীরই। তিনি ওখানে 1500 বছর আগে এই গভীরে গিয়া ধ্যান করতেন। আল্লাহ আকবার। এটা শিক্ষা দিচ্ছে, নবীজি তো ধ্যানের দরকার নাই। হক্কানি ওলিয়া লাগা ওসকুতে বইতে গেলে ধ্যান লাগে, এই রিয়াজত লাগে। ওলিদের জন্য নবীজি এটা শিক্ষা দিয়ে গেছে, উম্মতের জন্য শিক্ষা দিচ্ছে। তারপরে যেটা বলতেছিলাম, এই তাহলে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সালাত 2 ধরনের, একটা হচ্ছে মাক্কি সালাত সমাজ, মাদানী সমাজ। নামাজ তো 2 প্রকারের। দেখো, এখন নামাজ তো এখানে 2 প্রকারের নামাজ আছে, অনেক প্রকার আছে। এই অনেক প্রকারের মধ্যে এইটা 2 প্রকার। মাক্কি সালাত, মাদানী, মানে মাক্কি সমাজের সালাত, মাদানী সমাজের সালাত। তো মাক্কি সমাজে যে নবীজি সালাত আদায় করছে গোপনে, লুকে লুকে, ভয়ে, যে 8 মাস 10 মাস ফরজ সালাতের কথা বলছি, ফরজ সঞ্জেগান। আর মদিনা শরীফে তো কোনো গিয়ে মসজিদ হয়েছে, আজান হয়েছে, মসজিদ হয়েছে, ইমামতি হয়েছে, তাই না? ইমাম হচ্ছে, জামাত হয়েছে, ওখানে তো কোনো লুকোপন নাই। তো এখন 2টা সমাজ আমরা পাইলাম। এখন 1500 বছর পরে আইসা আমাদের সমাজটা কি মাক্কি সমাজ না মাদানী সমাজ? সারা পৃথিবীতে 2 ধরনের সমাজ থাকবে। এখন যদি কেউ বলো মাক্কি সমাজ, আবার কেউ যদি বলো মাদানী সমাজ, মানে মদিনা শরীফের যে সমাজটা নবীজি ছিল এরকম সমাজ আমাদের,
তাহলে আমি বলবো মদিনা শরীফের সমাজ হইতে গেলে আমাদের সমাজের যে নেতা, যার কথা অধিকাংশ লোক মানে, সে কি খাঁটি সুন্নি, সে কি অলি, সে কি গাউস কুতুব, সে কি হক্কানি ইমাম, তাহলে এটা মদিনা সমাজ। এখানে নেতা যিনি, তার কথা অধিকাংশ লোকে মানে, এরকম লোক যদি খাঁটি সুন্নি হয়, খাঁটি ইমাম সাহেব হয়, খাঁটি অলি হয়, খাঁটি মুত্তাকি হয়, মুমিন, তাহলে এটা মদিনা সমাজ। কেন তার দল বড়, তার কথা সবাই মানে, হ্যাঁ, তার মসজিদ করলেও সমস্যা নাই, ইমামতি সবে হবে, যেটা কই এটা, হ্যাঁ, তার ক্ষমতা আছে, আল্লাহ দিছে, আবার ইমানি শক্তিও অলিত্বও আছে, সবে আছে, তাহলে এটা মাদানী সমাজ। আর যদি আমার সমাজের, তোমার সমাজটা যদি এখানে যে যার কথা সবাই মানে, যার প্রভাব আছে, যে সর্দার মাতবর, যে চেয়ারম্যান মেম্বার, যার কথা অধিকাংশ লোক শোনে, তে যদি হক্কানি ইমান সুন্নিয়ত না হয়, সে যদি অলি আল্লাহ না হয়, খাঁটি মুমিন না হয়, ঠিক আছে, সে ওয়াহাবি খারিজি অথবা সে নামে সুন্নি, কিন্তু সমস্ত পাপ কার্যে লিপ্ত, সমস্ত পাপ, ঘুষ, মদ, জুয়া, মিথ্যা, হারাম থেকে শুরু করে সব, হ্যাঁ, সব কাজে লিপ্ত, তাহলে এটা, হ্যাঁ, মাদানী সমাজ না, এটা মাক্কি সমাজ। আর তুমি একজন সাধারণ ইমানদার, তুমি তাদের সাথে পারতেছো না, মানে দল অনেকগুলা মোটামুটি একটা সমাজে, ঠিক আছে, কিছু সুন্নি, কিছু ওয়াহাবি, কিছু খারিজি, কিছু শিয়া, দলাদলি ফালাবালি, তাহলে এটা হচ্ছে, হ্যাঁ, মাক্কি সমাজ। মানে ওয়াহাবিরা বা যারা নবীর বিরোধী, তারা প্রভাব বেশি, এটা মাক্কি সমাজ। মানে মাক্কি সমাজটাই বেশি বর্তমানে, মাদানী সমাজ খুবই কম। তো মাক্কি সমাজ যেহেতু মাক্কি সমাজের মধ্যে নামাজদার নবীজি কেমনে পড়ছে, সেভাবে পড়তে মাক্কি সমাজের মধ্যে। সমাজ এই জন্য আগের থেকে দুইটা করে রাখছেন নবীজি, আল্লাহ দুইটা করছে। যদি মাক্কি সমাজ হয় তোমার, তাহলে তুমি এখানে লুকে লুকে জামাত, লুকে লুকে একা একা পড়বা, লুকে লুকে পড়বা, নিজের ঘরে পড়বা, হাট বাজারে পড়বা, ঠিক আছে। এখন মসজিদরা তো ওয়াহাবি, যে সমাজে মসজিদ আছে এটাও তো সুন্নি, হইলেও তো অর্ধেক সুন্নি অর্ধেক ওয়াহাবি, আবার বেশিরভাগই খারিজি, হ্যাঁ। তাহলে এই মাক্কি যদি সমাজটা হয়ে থাকে, যে তোমার প্রভাব নাই, তুমি নবীকে জানমাল দিয়ে ভালোবাসো, তোমার এদের অত্যাচার করতে পারে তোমার উপরে, তাহলে এখানে নামাজ পড়লে লুকে লুকে পড়তে হবে, সত্যটা পড়তে হবে। তাল মিলিয়ে পড়লে তো বাদে, তাল মিলিয়ে পড়লে তো আর ইমান তাজও হবে না, নবীকেও বুঝা হবে না, মানা হবে। আর যদি সত্যিটা বুঝতে চাও, মানতে চাও, তাহলে এখানে নিজেরটা নিজে করতে হবে, লুকে লুকে করতে হবে, হ্যাঁ, নিজের মতো করে করতে হবে, হ্যাঁ, এদের ধারে কাছে যাওয়া যাবে না যদি এটা মাক্কি সমাজ। হ্যাঁ, এখন তোমার সর্দার, মেম্বার, চেয়ারম্যান, তাদের লাগে তাল মিলাইয়া তুমি তার লাগে চললা, এটা হইলে আর ইমান টিকে থাকবে। করতে হবে, ইমানের সহিত সালাত আদায় করতে হবে, ইমানের সহিত রোজা রাখতে হবে। যারা এই ব্যাখ্যা কও, হ্যাঁ, দাও যে না নামাজ না বললেও হয়, তারা সম্পূর্ণ ভুলে আছে। নবীর নামাজ পড়তেই হবে, পড়ার চেষ্টা করতে হবে, ছেড়ে দিলে হবে না। আমি কাউকে বলি নাই, হ্যাঁ, মসজিদ যেহেতু ওয়াহাবি খারিজি তো ওখানে চলে গেছে, কাউকে বলি নাই আমার মা এটা আমার দ্বারা কিয়ামতে আগে পরে সম্ভব না, পড়ো। আমি বলি বাসায় পড়ো, হাট বাজারে, ব্যবসা বাজারে যেখানে করে সেখানে পড়ো, বাসায় পড়ো। সালাত আদায় করার চেষ্টা করতে হবে, সূরা কালাত ভালো করে শেখার চেষ্টা করতে হবে, দোয়া খায়ের ভালো করে শেখার চেষ্টা করতে হবে। সংসারে ঝামেলা কাজা হবে, কাজা নবীও করছেন ইচ্ছা করে, দলিল আছে উম্মতকে মাফ করার জন্য। কাজা পড়ো, সময় মতো পড়তে পারো না, ব্যবসা অনেক জায়গায় কাজা গিয়া পড়ো, 5 ওয়াক্ত নবীজি একসাথে কাজা করছে, দলিল আছে। কাজাও পড়ো, ওজিফা দিছি করো, সালাত আদায় করো, রোজা রাখো, হ্যাঁ, নামাজ, আকিমি সালাতা লিযিকরি, আল্লাহ বলছে কোরআনে যে আমার স্মরণে সালাত আদায়। সালাত এক প্রকার ধ্যান। একদলে বলে সালাত উঠা মানি বলে ব্যায়াম, উঠা বসা করে, না, এইটা কি সালাত নাকি? ওয়াহাবি সালাত এক প্রকার ধ্যান, মুরাকাবা সালাত। সালাতের দ্বারাই আল্লাহ রাসূলকে ধ্যান করতে হয়, আল্লাহকে তো ধ্যান করা যায় না, নবী দুজনকে দ্বারা ধ্যান করবে, সালাতের দ্বারাই আল্লাহ রাসূলকে ধ্যান করতে হয়।
এটা বড় ধ্যান। এই ধ্যানে যারা পটু তারাই খাটিয়ে ওলি আল্লাহ হইতে পারছে। এই ধ্যান করতে যারা পটু, সালাতে গিয়ে টুকটু করে সেজা দিলাম, টুকটু করে রুকু দিলাম, কোনোটাই হয় না, এরকম সালাতের দরকার নাই। এটা চুরি। নবী বলছে সবচেয়ে বড় চুর হচ্ছে যে সালাতের মধ্যে চুরি করে, ঠিক করে রুকু দেয় না, ঠিক করে সেজদা দেয় না, এটা চোর। সালাত আদায় করা বড় কঠিন, বড় সাধন, বড় জ্ঞানের প্রয়োজন সত্যিকারের সালাত আদায়। একমাত্র হক্কানি ওলি গাউস কুতুব মুমিন যারা, তারাই খাঁটি সালাত আদায় করতে পারে। এই ভিন্ন সালাত আদায় করা বহুত কঠিন। অতএব সালাত আদায় করার চেষ্টা করতে হবে, সূরা কেরাত শুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে, পড়ার চেষ্টা করতে হবে। একা একা জানো, পড়ো, শিখো। 2 রাকাত সালাত মন ঠিক করে ধ্যানের সহিত আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের সন্তুষ্টি ভালোবাসি না আদায় করলে দুনিয়া জীবনের গুনাহ খাতা মাফ হয়ে যায়, যদি তার দরবারে কবুল হয়। সালাতের গুরুত্ব আছে, আবার সালাতের ভয়ভীতিও আছে। দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজের সাধারণ লোকেরা সালাত সম্পর্কে যেই সালাতের বিরুদ্ধে নবীজি যে হাদিসগুলো কইছে এগুলা তারা প্রচার করে না, শুধু পক্ষেরটি প্রচার করে, বিপক্ষেরটি। নবীজি বলছে বাক জবানে, মান সাল্লা ইউরাই ফাকাত আশরাকা, কেউ লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করলো, এই শিরক করলো। সালাত পড়া শিরক, লোক দেখানোর জন্য সালাত। তো এর মধ্যে লোকটা এখন সমাজের মধ্যে দিয়ে পড়লে যেহেতু লোক দেখানো হয়, তুমি তাহলে তোমার ওখানে পড়লে না, ঘরে পড়ো, পড়তে তো হবে, ইমানের সহিত আদায় করতে হবে। কথা বুঝে আসছে? সালাতের অনেক নেগেটিভ আছে, আবার পজিটিভও আছে। অর্থাৎ নেগেটিভ পজিটিভ জানি না, যারা পড়তে আদায় করতে পারে, মানতে পারে, তারাই কামিয়াব, তারাই কামিয়াব। আর লোক দেখাতে কি, লুকে পড়ে আমি কোনো না, জেনে শুনে পড়লো না সালাত। অনেক প্রকার ভেদ আছে, পাঞ্জাগারে সালাত না, সালাতের অনেক প্রকার আছে, সালাত অনেক প্রকার, শুধু পাঞ্জাগানে সালাত না, আরো অনেক প্রকার সালাত আছে, বহুত 30-40 প্রকারের সালাত আছে প্রায়। মুমিনের প্রতিটা কর্মে সালাত, মুমিনের প্রতিটা নেক কর্মে সালাত। সালাতের সর্বশেষ সংজ্ঞা যে মুমিনের প্রতিটা নেক কর্মেই সালাত। অতএব আল্লাহ রাসূল যেন আমাদেরকে পাঞ্জাগানা সালাত সহ, নফল সালাত সহ এবং নেক কাজ সহ সমস্ত প্রকারের সালাত আদায় করতে পারি এবং এই হাদিসের মর্ম বুঝতে পারি, এই তৌফিক যাতে আল্লাহ রাসূল দান করে, সকলে বলি আমিন। আল্লাহ আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিবি মুহাম্মদ রাসূল হলেন যিনি সবার আগে সৃষ্টি করলেন নবীজি। আল্লাহ আল্লাহ মেরি পেশানিতে রসোলে লাভ করিলেন যে রাস্তা দর্শন দাতা নবীজি। আল্লাহ আল্লাহ ধ্যানে রাজা জ্ঞানে রাজা করলে আল্লাহর
কাফির আল্লাহর দোস্ত করলে না শান্তি দাতা মুক্তি দাতা করলে না আসুনি সবাই দাঁড়াইয়া সালাম জানাই নবীজি আল্লাহ 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 ইল্লাহ আল্লাহ 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 ইয়া নবী সালাম ইয়া রাসূল সালাম अर्श से ज्यादा मुर्तबा वाले रज रसूलुल्लाह का उसी रोजाए अनवर पे गुलामों की इला को सलाम या नबी सलाम वाला का या रसूल सलाम वाला का या हरिशो का हरिशो का काबे का जन्नतो में मामा नबी या रसूल सलाम ओ या अंता शमसुन अंता बदरुन अंता नूरुन फौका नूर अंता एक्सिरो मागाले अंता मिजबाहो सोदोरी या नबी सलाम अलैका Oh ya Habib salam salamatullah Mustafa jane namat pe salam shame baj mein को सलाम मुस्तफा जाने सलाम विश्व में बज में मुस्तफा जाने को सलाम में बज में हैदात पे गौसोल आजम इमाम मस्तका अन्नका गलवा शान कुदरत पे मुस्तफा जाने विश्व में बज में पे
अजमेर समझे खाजा को आज उस महीनती नमिलाते पे को सना मुस्तफा जाने समय मुझ में अपने पे हुसैन मुस्तफा जाने को सलाम समय मुझ में अब करला को सलाम अब करला को अब करला को सलाम अब करला को सलाम अब करला दुरूद तुम पर रसूल अकबर दुरूद तुम पर रसूल अकबर सलातु रब्बी अला मुहम्मद सलातु रब्बी अला मुहम्मद सलातु रब्बी मदीना की चाँद हजारों सलाम मदीना की चाँद लाखों सलाम मदीना की चाँद करोड़ों सलाम मदीना की चाँद पे दो सलाम बलगनुना बिकुमानी कशवत तुजा बिजुमानी असनत जम्यो किसवाली सब আমরা 2 মিনিট একটু জিকির করব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد محمد الله 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 الله محمد 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 محمد الله 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 محمد إلا 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 الله
illallah Muhammad 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 illallah ma illallah Muhammad illallah Muhammad illallah Muhammad illallah illallah Muhammad illallah Muhammad illallah Muhammad illallah Muhammad illallah Muhammad ya Rasul Allah ya Habib Allah ya Rasul Allah ya Habib Allah ya Rasul Allah ya Habib Allah ya Habib Allah ya Rasul 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 Allah Habib Allah ya Rasul Allah ya Habib Allah ya Rasul Allah Allah ya Rasul Allah ya Habib Allah ya Rasul Allah ya Rasul Allah ya Habib 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 Allah بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم সকলে সূরা ফাতিহা একবার সূরা ইখলাস একবার দুরূদ শরীফ তিনবার জীবনের গুনাহ খাতা কথা স্মরণ করে ইস্তিগফার তিনবার পড়ো আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন আমিন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم দুরূদ শরীফ যে যেটা জানো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা সাইয়্যিদিনা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা সাইয়্যিদিনা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ اللهم صل على سيدنا وعلى محمد الذي شرف في جميع اسماء صفاته وعلى اله وصحبه جدلون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صلى الله عليه وسلم وعلى صلاه والسلام عليك رسول الله استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واغفر له ولا مقصود الا من عظيم استغفر الله ربي من كل ذنب واغفر له ولا مقصود الا من عظيم استغفر الله ربي من كل ذنب واغفر له ولا مقصود الا من عظيم بسم الله الرحمن الرحيم نادي على ما شاء نجيب التشدون الله كبيرنا كلنا هم من تجري من الجك يا رسول الله وابنك يا علي 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 اللهم آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا حنبات الصلاة والسلام عليك يا أبو راشد الصلاة والسلام عليك يا بدر الكرم الشهداء الصلاة والسلام عليك يا إمام حسن الله الصلاة والسلام عليك يا إمام يعجب أبو حنيفة الصلاة والسلام عليك يا كوثر رحمة الله واربر عبد القادر الجيلاني الصلاة والسلام عليك يا رجب عبد الله الصلاة والسلام عليك يا شاه وسطن عبد الرشيد الكشمي رضي الله تعالى عنه আল্লাহ রাসূল ভিক্ষুকে শাহাতুল মামলাধারে ভিক্ষাদের ভিক্ষুকে ভিক্ষা না দিয়া খালিয়া দেখে আল্লাহ হে আল্লাহ রাসূল ইমানের ভিক্ষা চাই এমন ইমানদার আশিক গোলাম বান্দা বানাইয়া দেয় যে ইমানদারের জন্য দুজকের আগুন ভয় করবে হে আল্লাহ রাসূল এমন ইমানদার আশিক গোলাম বান্দা ওলি বানাইয়া দেন যে ইমানদারকে দেখলে ইমানদারের জন্য ব্যস্ত কোনো পাগল থাকবে আল্লাহ রাসূল ব্যস্ত লোভে দুজকের ভয়ে আপনার গোলামি করি না শুধু আপনি নবীর প্রেমে পড়ে আপনার সন্তুষ্টির আশা আপনার গোলামি করছি আপনি কবুল আর মঞ্জুর করো
হে আল্লাহ রাসূল, আজকের এই 12 শরীফ বার্ষিক মিলাদ মাহফিল জিকির আজকার স্কিমান দরবারের পক্ষ থেকে আপনি কবুল আর মঞ্জুর করে নেন। হে আল্লাহ রাসূল, যারা এসেছে তাদেরকে বারবার আসার তৌফিক দান করেন, যারা আসে নাই আজকে উপস্থিত হতে পারে তাদেরকে আসার তৌফিক দান করেন। হে আল্লাহ রাসূল, যারা হাত উঠেছে তাদের সকলকে আশিক রাসূল বানাই দেন, তাদের সকলকে আপনার গোলাম খাস মুমিন বানাই দেন, তাদের অন্তরে আপনার প্রেম ভালোবাসা বসাই দেন। হে আল্লাহ রাসূল, আমরা সকলে যেন নবী সুন্নাতের তরিকায় নবীকে বাতিনে জাহিরে মানতে পারি, পরিপূর্ণভাবে তৌফিক দান করেন। হে আল্লাহ রাসূল, আজকের এই 12 শরীফ উপলক্ষে সকলের জীবনে গুনাহ মাফ করে দেন। হে আল্লাহ রাসূল, আমাদের জীবনের সকলের গুনাহ মাফ করে দেন। আল্লাহ রাসূল, অনেকেই হোটেল ব্যবসা, বিভিন্ন বাঙালি ব্যবসা, বিভিন্ন ব্যবসা নিয়ে আছে, তাদের ব্যবসায় আয় রোজগারে রিজিকে বরকত দিয়ে, আয় রোজগারে বরকত দিয়ে হালাল উপার্জন করার তৌফিক দান করে, হালাল উপার্জন করার তৌফিক দান করে, হালাল ভক্ষণ করার তৌফিক দান করে। রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা, রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতান ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতান ওয়া কিনা আযাবান্নার মিনাল মাউত ওয়া কিনা আযাবান্নার মিনাল কবর ওয়া কিনা আযাবান্নার মিনাল আশরাতিল মুনকারাত। আল্লাহ রাসূল, শেষ করে যখন মনে শেষ করবো, আপনি নবী তুকলের সাথে আপনার চেহারা মোবারক দেখাইয়া ভালোবাসা লাগাইয়া দুই ঠোঁটে অন্তরে আগে কলমা করে আনিবেন হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।